हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Welcome back to all the devotees for today's special satsang program Mahaprabhu Meditations Day 13. భక్తులందరికీ కూడా ఈనాటి ప్రత్యేక సత్సంగ కార్యక్రమం మహాప్రభు ధ్యానం 13వ రోజు కార్యక్రమానికి స్వాగతం. So today we will be singing a very special song composed by Lochan Das Thakur. ఈ రోజు మనం చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి కీర్తన, చాలా చక్కటి కీర్తన లోచన్ దాస్ ఠాకూర్ ద్వారా విరచితం. ఆ కీర్తన మనం పాడుకోబోతున్నాం. ద నేమ్ ఆఫ్ ద కీర్తన ఈజ్ భజ భజ హరి మన దృఢకరి. ఈ కీర్తన పేరు భజ భజ హరి మన దృఢకరి. సో విల్ కంటిన్యూ విత్ దిస్ సాంగ్. సో ఈ కీర్తన మనం పాడుకుందాం, దీని అర్థాన్ని చర్చించుకుందాం. తర్వాత ఈ మహాప్రభు లీలల గురించి మనం చర్చిస్తాం. హరే కృష్ణ. భజ భజ హరి మన దృఢకరి ముఖే బోలో తర నామా. భజ భజ హరి మన దృఢకరి ముఖే బోలో తర నామా. వ్రజేంద్ర నందన గోపి ప్రణదన భువన మోహన శ్యామ. వ్రజేంద్ర నందన గోపి ప్రణదన భువన మోహన శ్యామ. భజ భజ హరి మన దృఢకరి ముఖే బోలో తర నామా. భజ భజ హరి మన దృఢకరి ముఖే బోలో తర నామా. వ్రజేంద్ర నందన గోపి ప్రణదన భువన మోహన శ్యామ. వ్రజేంద్ర నందన గోపి ప్రణదన భువన మోహన శ్యామ. कहन मरिबे के मन तरिबे विषम समन दाके. कहन मरिबे के मन तरिबे विषम समन दाके. जहर प्रतापे भुवन कपाये न जानी मरा विपाके. जहर प्रतापे भुवन कपाये न जानी मरा विपाके. भज भज हरि मन दृढ़करि मुखे बोलो तर नामा. भज भज हरि मन दृढ़करि मुखे बोलो तर नामा. व्रजेंद्र नंदन गोपी प्रणदन भुवन मोहन श्यामा. व्रजेंद्र नंदन गोपी प्रणदन भुवन मोहन श्यामा. कुलधन पैया उन्मत हरिया अपन के जन भाड़ा. कुलधन पैया उन्मत हरिया अपन के जन भाड़ा. समने रदते दारी पाए हाथे बादिया करी बेजाड़ा. समने रदते दारी पाए हाथे बादिया करी बेजाड़ा. भज भज हरि मन दृढ़करि मुखे बोलो तर नामा. भज भज हरि मन दृढ़करि मुखे बोलो तर नामा. व्रजेंद्र नंदन गोपी प्रणदन भुवन मोहन श्यामा. व्रजेंद्र नंदन गोपी प्रणदन भुवन मोहन श्यामा. किबा याति सती किबा नीचे जाती जे हरि नाही बाजे. किबा याति सती किबा नीचे जाती जे हरि नाही बाजे. तबे जनमिया ब्रह्मिया ब्रह्मिया रौरव न रखे माजे. तबे जनमिया ब्रह्मिया ब्रह्मिया रौरव न रख माजे. किबा याति सती किबा नीचे जाती जे हरि नहीं बाजे. किबा याति सती किबा नीचे जाती जे हरि नहीं बाजे.
तबे जनमिया ब्रह्मिया ब्रह्मिया रौरव नरक माजे तबे जनमिया ब्रह्मिया ब्रह्मिया रौरव नरक माजे भज भज हरि मन दृढ़ करी मुखे बोलो तर नामा भज भज हरि मन दृढ़ करी मुखे बोलो तर नामा व्रजेंद्र नंदना गोपी प्रणदना भुवन मोहन श्यामा व्रजेंद्र नंदना गोपी प्रणदना भुवन मोहन श्यामा वेदासलोचना भावे अनुक्षणा मिचाई जन्म गेला वेदासलोचना भावे अनुक्षणा मिचाई जन्म गेला हरि न भजिनो विषय मजिनो हृदय रहलसेला हरि न भजिनो विषय मजिनो हृदय रहलसेला वेदासलोचना भावे अनुक्षणा मिचाई जन्म गेला वेदासलोचना भावे अनुक्षणा मिचाई जन्म गेला हरि न भजिनो विषय मजिनो हृदय रहलसेला हरि न भजिनो विषय मजिनो हृदय रहलसेला भज भज हरि मन दृढ़ करी मुखे बोलो कर नामा भज भज हरि मन दृढ़ करी मुखे बोलो कर नामा ब्रजेंद्र नंदना गोपी प्रणदना भुवन मोहन श्यामा ब्रजेंद्र नंदना गोपी प्रणदना भुवन मोहन श्यामा भज भज हरि मन दृढ़ करी मुखे बोलो कर नामा भज भज हरि मन दृढ़ करी मुखे बोलो कर नामा ब्रजेंद्र नंदना गोपी प्रणदना भुवन मोहन श्यामा ब्रजेंद्र नंदना गोपी प्रणदना भुवन मोहन श्यामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Bhajo Bhajo Hari, मन दृढ़ करी, मुखे बोलो कर नामा, भज भज हरि मन दृढ़ करी, मुखे बोलो कर नामा, ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्रणदन, भुवन मोहन श्यामा, ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्रणदन, भुवन मोहन श्यामा, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango Hari, 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva, Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo, Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo.
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय। श्री श्री पतित पावन नित्य गौर सुंदर की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। श्रीधाम मायापुर नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। द्वारका मधुर धाम की जय। तिरुमल तिरुपति धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। सब वेद गौर भक्तवृंद की जय। शिल प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। शिल प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल इस्कॉन मूवमेंट की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल गुरुदेव की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Hare Krishna. Just now we sang a very beautiful kirtan composed by Lochan Das Thakur. ఇప్పుడే ఇంతకు మునిపే మనం ఒక చక్కటి కీర్తన మనం పాడుకున్నాం. అది శిలా లోచన్ దాస్ ఠాకూర్ ద్వారా విరచితము. The meaning of the kirtan is as follows. ఈ కీర్తన అర్థం ఈ రకంగా ఉంది. Oh my dear mind, with staunch faith perform Hari Bhajana, without which you cannot be delivered. సో మనసును ఉద్దేశించి లోచన్ దాస్ ఠాకూర్ ఆయన ఈ రకంగా పాడుతూ ఉన్నారు. ఓ నా ప్రియమైన మనసా, ప్రగాఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో నీవు హరిభజన చెయ్యి. అందుకని మనందరం కూడా ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. విశ్వాసము చాలా ముఖ్యం. అది కూడా ఎటువంటి విశ్వాసము? ప్రగాఢమైనటువంటి విశ్వాసం. ప్రగాఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో హరిభజన చేయమని మనసుని ఉద్దేశించి లోచన్ దాస్ ఠాకూర్ ఆయన పాడుతున్నారు. వితౌట్ విచ్ యూ కెనాట్ బి డెలివర్డ్. హరిభజన చేయకుండా మనం ఉద్ధరింపబడేదానికి అవకాశమే లేదు. మనం మోక్షాన్ని పొందేదానికి అవకాశమే లేదు. హరిభజన ఒక్కటే ఏకైక మార్గము మనము ఇక్కడి నుంచి ఉద్ధరింపబడాలనంటే. అండ్ విత్ యువర్ మౌత్ చాంట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ వ్రజేంద్ర నందన గోపీ ప్రాణధన ద లైఫ్ అండ్ వెల్త్ ఆఫ్ ద గోపీస్. నీ నోటితోటి ఆ వ్రజేంద్ర నందుడిని, ఆ గోపీ ప్రాణధనని అంటే గోపికల యొక్క ప్రాణము మరియు సంపద అయినటువంటి ఆ కృష్ణుని నీవు ఆ శ్యామసుందర్, నేను శ్యామసుందర్ హూస్ బ్యూటీ ఎంచాంట్స్ ద హోల్ మెటీరియల్ మేనిఫెస్టేషన్. అందుకని ఓ మనస నీ నోటితోటి ఆ వ్రజేంద్ర నందుని, ఆ గోపీ ప్రాణధనుడిని, ఆ శ్యామసుందరుణ్ణి నువ్వు కీర్తించు. ఆయన యొక్క సౌందర్యము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సమస్తాన్ని మోహింపజేస్తుంది. అటువంటి సౌందర్యము అంటే కృష్ణుని చూసి ఎవరు కూడా ఆకర్షితము కాని వారంటూ ఉండరు. సర్వాకర్షకుడు కృష్ణ అంటేనే సర్వాకర్షకుడు. అందుకని ఆయన యొక్క సౌందర్యము ఈ సమస్త లోకాన్ని ముగ్ధులను చేస్తూ ఉంది, ఆకర్షిస్తూ ఉంది, మోహిస్తూ ఉంది. సో దెర్ ఇస్ నో సర్టనిటీ వెన్ యువర్ లైఫ్ విల్ ఫినిష్. మన జీవితము ఎప్పుడు ముగిసిపోతుంది అనే దానికి ఒక నిశ్చితమైనటువంటి నిర్ధారణ లేదు. దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ. ఏ హామీ లేదు. మన జీవితము ఎప్పుడు ముగుస్తుంది అనేది ఎవరికీ తెలియదు. అండ్ యూ ఆల్సో నెవర్ థింక్ అబౌట్ యువర్ డెలివరెన్స్ ఫ్రమ్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్. నీ జీవితం ఎప్పుడు ముగుస్తుందో నీకు తెలియదు. ఒక నిశ్చితమైనటువంటి సమయం కానీ దినము కానీ నీకు తెలియదు. అయితే ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి నీ యొక్క ఉద్ధారం గురించి కూడా నువ్వు ప్రయత్నం చేయలేదు. చూడండి, రెండు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇది ప్రస్తుతము ఉన్నటువంటి సమాజం యొక్క పరిస్థితి. ఇది జీవితం ఎప్పుడు ముగుస్తుందో తెలియదు. మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి బయటపడాలనేటువంటి ప్రయత్నం కూడా లేదు. చూడండి ఎంత అజ్ఞానంలో మనము బ్రతుకుతూ ఉన్నామని. సో దెర్ ఇస్ నో సర్టనిటీ వెన్ యువర్ లైఫ్ విల్ ఫినిష్. And you also never think about your deliverance from the material world, but very fearsome Yamadutas are standing near you. అయితే నువ్వు గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటంటే చాలా భయంకరమైనటువంటి వికృతమైనటువంటి యమదూతలు నీ చెంతనే
వాళ్ళు వేచి ఉన్నారు. ఎందుకు? నిన్ను యమాలయానికి తీసుకెళ్లేదానికి. సో భగవాన్ whose power causes the three worlds to tremble in fear. భగవంతుని యొక్క శక్తి ఎటువంటిదనంటే, ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ముందు ఈ ముల్లోకాలు కూడా తల్లడిల్లిపోతాయి, గజ గజ వణుకుతాయి భయంతో. యు హ్యావ్ ఫర్గాటన్, కానీ అటువంటి భగవంతుని నువ్వు మరిచిపోయినావు. అందుకని యమకింకరుల యొక్క బారి నుంచి నువ్వు తప్పించుకునేదానికి వీలు లేదు. బికాస్ యు హ్యావ్ ఫర్గాటన్ భగవాన్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ మిస్ఫార్చ్యూన్. ఇది పూర్తిగా నీ యొక్క దౌర్భాగ్యం ఇది. దస్ యు ఆర్ సఫరింగ్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మిజరీస్. ఈ రకంగా నువ్వు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటూ అనేక రకాలైనటువంటి పాపాలు, కష్టాలు, బాధలు అనుభవిస్తూ ఉన్నావు. అండ్ నౌ యు ఆర్ అబౌట్ టు డై. ఇప్పుడు నీవు ఇంకా చనిపోబోతూ ఉన్నావు. చూడండి ఎట్లా మన యొక్క ఉద్ధారం గురించి మనం ఏ ప్రయత్నం చేయటం లేదు. యమకింకరులు వేచి ఉన్నారు. సర్వశక్తిమంతుడు, సమస్త లోకాలు ఆయనంటే గజగజ వణికేటువంటి ఆ భగవంతుని మనం మర్చిపోయినాము. ఎంతటి దౌర్భాగ్యం ఇది. ఆయన్ని మరిచి మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అనేక రకాలైనటువంటి దుఃఖాలు అనుభవిస్తున్నాము. ఇక మరణము ఆసన్నమైంది అని చెప్పి లోచన్ దాస్ ఠాకూర్ గుర్తు చేస్తున్నాడు. యూ హ్యావ్ బికమ్ ఇంటాక్సికేటెడ్ బై యువర్ హై బర్త్ అండ్ వెల్త్, థింకింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ వెరీ హై క్లాస్. ఇంకొక ఉన్మాదం ఏమిటి? మనకు ఒక ప్రమత్తతలో ఉన్నాం, ఒక మత్తులో ఉన్నాం మనం. నాది చాలా గొప్ప జన్మ, నాది పెద్ద గొప్ప కులంలో నేను జన్మించాను, లేకపోతే నా దగ్గర చాలా సంపద ఉంది, నేను చాలా ఉన్నత శ్రేణికి చెందినటువంటి వాడిని. ఈ రకరకమైనటువంటి ప్రమత్తత, ఇదొక రకమైనటువంటి మత్తు. ఈ మత్తులో మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం. బట్ యు హ్యావ్ ఫర్గాటన్ దట్ వన్ డే the Yamadutas will take you, tying up your hands and feet. కానీ ఈ మత్తులో పడిపోయి చూడండి, ప్రతి ఒక్కరు ఈ మత్తులోనే బ్రతుకుతూ ఉన్నారా? నేను ఉన్నత కులానికి చెందిన వాడిని, నా దగ్గర చాలా సంపదలున్నాయి, నేను ప్రథమ శ్రేణికి చెందినటువంటి వాడిని అనేటువంటి మత్తులో ఉండిపోయి మనము ఆ భగవంతుని యొక్క భజన్ని మనం మర్చిపోయినాము. ఒక రోజున ఆ ప్రయాణ కాలంలో, జీవితాంతంలో యమదూతలు వస్తారు, నా కాళ్ళు చేతులు కట్టి పడవేసి నన్ను తీసుకెళ్తారు వాళ్ళ వెంట అని చెప్పేటువంటి విషయం మనం మర్చిపోయినాం. ఇది వాస్తవం. ఇది హరిభజన చేయనటువంటి వాడి పరిస్థితి ఈ రకంగా ఉంటుంది. అందుకని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ హరిభజన్ని మరువరాదు, ఆ భగవంతుడిని మరువరాదు. నిరంతరం ఆయన యొక్క స్మరణలో మన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉండాలి. సో వెదర్ వన్ ఈజ్ ఎ సన్యాసి ఆర్ ఎ వెరీ లో caste person, without performing Hari Bhajana, one will continue to rotate in the samsara and go to hell named Raurava. ఇక్కడ 4వ చరణంలో లోచన్ దాస్ ఠాకూర్ చెప్తున్నారు, ఎవరన్నా కానీ సన్యాసి ఉండొచ్చు, లేకపోతే అధమమైనటువంటి కులానికి చెందినవాడై ఉండొచ్చు, చండాలుడు కావచ్చు. హరి భజన చేయనట్లయితే మనం ఈ సంసార వలయంలో చిక్కుకొని పోతాము. ఈ రౌరవ అనేటువంటి నరకంలో పడి ఆ నరక యాతల్ని అనుభవిస్తాము. చూడండి, సన్యాసి కానీ, అధముడైనటువంటి చండాలుడు కానీ, ఎవరన్నా కానీ ప్రతి ఒక్కరూ హరిభజన చేయవలసిందే. ఇది వర్ణాశ్రమ విధానం యొక్క ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఏర్పాటు. అది ఎందుకు ఈ వర్ణాశ్రమ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారనంటే, భగవంతుడు ఎందుకు ఈ విధానము సమాజంలో ఉండాలని చెప్పి చెప్తున్నాడంటే, ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసుంటుంది ఆ వర్ణాశ్రమంలో అందరూ హరిభజన చేసుకోవాలని. సన్యాసికి తెలుసుంటుంది, చండాలుడికి తెలుసుంటుంది, బ్రాహ్మణుడికి తెలుసుంటుంది, శూద్రుడికి తెలుసుంటుంది. సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్ణాల వాళ్ళకి జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి, జీవితం యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి, ఈ మానవ జీవితం ఎందు నిమిత్తము ఇవ్వబడింది అనేటువంటి విషయం అందరికీ తెలుసు. కానీ ఈరోజు ఎంతమందికి తెలుసు? ఉన్నత కులంలో పుట్టినాను, నా దగ్గర సంపదలు ఉన్నాయి, నాది చాలా ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయి అనేటువంటి మత్తులో మనం బతికేస్తూ ఉన్నాము. కానీ హరిభజన మనం మరిచిపోయినాము. ఆ మత్తులో హరిభజన మరిచిపోయినాము. హరిభజన మరిచిపోవడం అనంటే ఈ సంసార వలయంలో చిక్కుకొని మళ్ళీ పుడుతూ మళ్ళీ చస్తూ ఈ రౌరవ అనేటువంటి నరకంలోకి నువ్వు ప్రవేశించాల్సి ఉంటుందని లోచన్ దాస్ ఠాకూర్ హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. లోచన్ దాస్ సేస్, I have never done any Hari Bhajana.
లోచన్ దాస్ ఠాకూర్ చెప్తున్నారు, నేను ఎప్పుడూ కూడా హరిభజన చేయలేదు. హ్యావింగ్ బీన్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్, ఈ ఇంద్రియ భోగాల్లో చిక్కుకొని, ఓ స్వామి నేను ఎప్పుడు కూడా హరిభజన చేయలేదు. ఇన్ దిస్ వే మై హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ హ్యాస్ బీన్ వేస్టెడ్. మానవ జన్మ, ఈ దుర్లభమైనటువంటి మానవ జన్మ పొంది ఎప్పుడు కూడా హరిభజన చేయక ఈ విలువైనటువంటి అమూల్యమైనటువంటి మానవ జన్మను నేను వృధా చేసుకున్నాను. అండ్ దిస్ కాజెస్ ఎక్స్క్రూషియేటింగ్ పెయిన్ లైక్ ఎ థార్న్ పియర్సింగ్ మై హార్ట్. ఇది చూడండి, అండ్ దిస్ కాజెస్ ఎక్స్క్రూషియేటింగ్ పెయిన్, విపరీతమైనటువంటి బాధను నాకు కలగజేస్తా ఉంది. ఆ హరిని మరిచిపోయి ఆ హరిభజన చేయక కేవలం ఇంద్రియ భోగాల్లోనే నిమగ్నమైపోయి చివరికి నా అవస్థ ఎట్లా తయారైందనంటే భరించరానటువంటి విపరీతమైనటువంటి బాధ నాకు కలుగుతా ఉంది. ఆ బాధ ఎటువంటిదనంటే ఒక ముళ్ళుని కదా హృదయంలో గుచ్చితే ఎంత బాధ కలుగుతుంది. ముళ్ళుని ఎక్కడ గుచ్చుతున్నాము? హృదయంలో గుచ్చుతూ ఉన్నాము. మన కాలికి చేతికి ముళ్ళు తగిలితేనే ఎంతో బాధ కలుగుతుంది. అటువంటి ముళ్ళు తీసుకుపోయి హృదయంలో గుచ్చితే ఎంత బాధ కలుగుతుంది. ఆ గుండెల్లో గుచ్చితే ఎట్లుంటుంది. అందుకని ఆ భగవంతుని యొక్క ఆరాధన, ఆ హరిభజన మనం చేయకపోతే ఇంతటి వ్యధ మనం అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. ఈ వ్యధ మన కొరకు వేచి ఉంటుంది. అందుకని ఈ వ్యధ ఒక జన్మతో పోయేది కాదు, జన్మ జన్మల్లో కూడా ఈ హరిభజన చేయని కారణం చేత మనం ఈ వ్యధని అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. అందుకని ఆచార్యులు ఈ చక్కటి కీర్తనల ద్వారా మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు, మానవ జన్మ యొక్క ఉద్దేశము హరిభక్తి చేసుకోవడము. ఈ హరిభక్తిని మరిచి మనము ఒక ప్రమత్తతలో ఉండిపోయామనంటే యమకింకురులు మన కొరకు వేచి ఉన్నారు. వారు మనల్ని కాళ్ళు చేతులు గట్టి తీసుకెళ్లి ఈ నరకాలన్నీ కూడా తిప్పి నరక యాత్రని అనుభవించేటట్లు చేస్తారని చెప్పి ఇక్కడ లోచన్ దాస్ ఠాకూర్ మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు. భజ భజ హరి మన దృఢకారి ముఖే బోలో తారనామా బ్రజేంద్ర నందన గోపి ప్రణదన భువన మోహన శ్యామ. భజ భజ హరి మన దృఢకారి ముఖే బోలో తారనామా బ్రజేంద్ర నందన గోపి ప్రణదన భువన మోహన శ్యామ. బ్యూటిఫుల్ కీర్తన్. అందుకని ఈ కీర్తనలన్నీ కూడా మనం పాడుకుంటూ ఉన్నాం. మీరు మళ్ళీ ఈ కీర్తనలు వినాలి, ఆ యొక్క అర్థాలపైన మీ ధ్యానాన్ని నిలపాలి. ఎందుకంటే మనకు ఈ మరుపు అనేది ఒకటి ఉంది, పెద్ద రోగం. మనము ఇప్పుడు చర్చించుకుంటాం, మళ్ళీ మరుసటి క్షణంలో మరుసటి నిమిషంలో మనం మర్చిపోతాం. అందుకని ఎప్పుడు కూడా నెమరేసుకుంటూ ఉండాలి. ఈ రికార్డింగ్లు ఉంటాయి కాబట్టి మళ్ళీ మీరు వింటూ ఉండాలి. మళ్ళీ ఆ అర్థాలపైన మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉండాలి. లేకపోతే ఎవరన్నా కానీ ఈ మాయకు బానిసలైపోతారు. అది ఎన్నో సంవత్సరాలుగా చేస్తూ ఉన్నా, లేకపోతే ప్రారంభకుడైనా ఎవరన్నా కానీ ఈ మాయకి మాయ చేతిలో ఓడిపోవాల్సిందే. ఎంతవరకు అయితే మనం ఈ హరిని మనతోటి నిలుపుకోమో అంతవరకు మనకు ప్రమాదం ఉంది. అందుకని శాస్త్రాలు ఏం చెప్తాయి? స్మర్తవ్య సతతం విష్ణు విస్మర్తవ్య నజాతు చిత్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ అండ్ నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. శాస్త్రం అందుకని మనకేం చెప్తా ఉంది? కృష్ణుడిని సదా గుర్తుంచుకో, కృష్ణుని ఎన్నడూ కూడా మరువవద్దని చెప్పి మనకు గుర్తు చేస్తా ఉంది. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలిని నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రయే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. నమో బ్రాహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణ హితాయ చ జగద్దితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఆనందలీలామయ విగ్రహాయ హేమాబదివ్యాచవి సుందరాయ తస్మై మహత్ప్రేమ రసప్రదాయ చైతన్య చంద్రాయ నమో నమస్తే.
నిత్యానందమహం నౌమి సర్వానందకరం పరం హరినామప్రదం దేవం అవధూత శిరోమణిం ఆజానులంబిత భుజో కనకావదాతు సంకీర్తనై కపితరో కమలాయతాక్షో విశ్వంబరో ద్విజవరో యుగధర్మపాలో వందే జగత్ప్రియకరో కరుణావతారో వందే చైతన్యకృష్ణాయ సార్వభౌమ ప్రియాయ చ కలికల్మషనాశాయ నవద్వీపే సుధాకరే అందా పశ్యతి శాస్త్రాణి శిలాతరతి వారధిం యస్య ప్రభావతో వందే తం చైతన్యమీశ్వరం వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. వెల్కమ్ బ్యాక్ to this special satsang program, day 13, which is entitled Mahaprabhu Meditations. భక్తులందరికీ కూడా ఈనాటి ప్రత్యేక సత్సంగ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈ యొక్క సత్సంగ కార్యక్రమం పేరు మహాప్రభు ధ్యానం. In the previous satsanga, we have learned a very special lesson taught by Gaurasundara to his students. గడిచిన సత్సంగ కార్యక్రమంలో మనము ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పాఠం ఏదైతే గౌరసుందరుడు తన విద్యార్థులకి ఆయన నేర్పిస్తున్నాడో దాని గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్ లెసన్? సో గౌరసుందరుడు ఏం నేర్పించాడు, ఏ పాఠం నేర్పించాడు వాళ్ళకి? సో ఆయన చెప్తున్నాడు, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దెర్ ఈస్ లైఫ్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ యువర్ బాడీ యూ షుడ్ రెండర్ డివోషనల్ సర్వీస్ టు ద లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఎంత కాలమైతే నీ తనువులో ప్రాణం ఉంటుందో, ఎంతకాలమైతే నీ తనువులో శక్తి ఉంటుందో అంతకాలము నువ్వు ఆ కృష్ణుని యొక్క పాదపద్మాలకి ఈ భక్తియుక్త సేవ చేసుకోవాలి అని ఆయన చెప్తున్నాడు. ఇంకా ఆయన చెప్పాడు, కృష్ణ ఈజ్ యువర్ మదర్, కృష్ణ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్, కృష్ణ ఈజ్ యువర్ లైఫ్ అండ్ కృష్ణ ఈజ్ యువర్ వెల్త్. అందుకని కృష్ణుడే మీ తల్లి, కృష్ణుడే మీ తండ్రి, కృష్ణుడే నీ జీవము, కృష్ణుడే నీ సంపద అని ఆయన చెప్తున్నారు. చివరిగా ఎంతగా ప్రాధాయపడుతున్నారంటే గౌరసుందరుడు, ఓ బ్రదర్స్, ఐ ఫాల్ అట్ యువర్ ఫీట్ అండ్ బెగ్ యూ టు ఎంగేజ్ యువర్ మైండ్స్ ఇన్ థింకింగ్ ఆఫ్ కృష్ణ. మీ పాదాలపైన పడి వేడుకుంటాను నేను, మీరు నిరంతరము మీ మనసులతోటి ఆ కృష్ణ చింతన చేసుకోండి అని కిందటి ప్రత్యేకమైనటువంటి తరగతిలో మనం తెలుసుకున్నాం. So today again we will be learning another second special lesson, another lesson which is taught by Gaurasundara to his students. తన విద్యార్థులకి మరొక పాఠం ఆయన నేర్పిస్తున్నాడు, రెండవ పాఠం. అదేమిటనేది ఈరోజు సత్సంగ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకుంటాం. Having embraced his students, Sri Sachinandana then blessed them all. సో గౌరంగ మహాప్రభు ఆ విద్యార్థులందరికీ చెప్పేస్తూ ఉన్నాడు, నేను ఇక మీదట మీకు బోధన చేయలేను, మీరు ఎవరినన్నా వేరే మీ ఇష్టం వచ్చిన గురువుని మీరు ఎంచుకోండి, నేను మీకు బోధన చేసే పరిస్థితిలో లేనని చెప్పి వాళ్ళందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది. తర్వాత వాళ్ళందరినీ కూడా గౌరంగ మహాప్రభు సచినందనుడు వాళ్ళందరినీ కౌగలించుకొని వాళ్ళందరినీ ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ట్రూలీ బీన్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ కృష్ణ ఫర్ ఈవెన్ వన్ డే, then may all of your desires be fulfilled. గౌరసుందరుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, కనీసం ఒక్కరోజు కన్నా నేను ఆ కృష్ణుని యొక్క సేవకుడిగా నిజంగా నేను ఆ కృష్ణుని యొక్క సేవకుడినైతే మీ అందరి యొక్క అభిష్టాలు కోరికలు నెరవేరుతాయి అని చెప్పి ఆయన ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. అంటే కృష్ణ భక్తి అనేది ఎంత దుర్లభం చూడండి. మహాప్రభు ఎంత వినయంగా స్వయం భగవానుడు ఆయన చెప్తున్నాడు, ఒక్కరోజన్నా నిజంగా నేను ఆ కృష్ణ భక్తుడై ఉంటే దాని యొక్క ప్రభావం చేత మీ కోరికలన్నీ కూడా ఫలిస్తాయి గాక, ఫలించును గాక అని చెప్పి వాళ్ళని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. అంటే నేను కృష్ణుడి గురించి నేను ఆలోచించటం లేదని చెప్పి ఆయన
దీన్ని బట్టి చెప్తూ ఉన్నాడు. ఒక్క రోజున్నా నేను ఆయన సేవకుడిగా ఉంటే దాని ప్రభావం చేత మీ కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి. ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ షెల్టర్ ఆఫ్ ద లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ కృష్ణ. మీరందరూ కూడా ఆ కృష్ణుని యొక్క పాదపద్మాల ఆశ్రయాన్ని తీసుకోండి. అండ్ మే యువర్ మౌత్స్ బి ఫిల్డ్ ఓన్లీ విత్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. అంతేగాక మీ నోర్లు అంటే మీ నోటితోటి ఎప్పుడు కూడా ఆ కృష్ణనామాలు జపిస్తూ ఉండుగాక. ఇటువంటి ఆశీర్వాదం. చాలా మంది సాధువుల దగ్గరికి వెళ్తారు ఆశీర్వాదం కావాలని. ప్రభుపాద వారి దగ్గరికి కూడా చాలా మంది వచ్చేవాడు. ఆయన ఎక్కడన్నా పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో ప్రభుపాద వారు ఉన్నప్పుడు రైల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు కానీ ఏదైనా పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో కానీ ప్రత్యేకించి భారతదేశంలో చాలా మంది ప్రభుపాద వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆశీర్వాదం కోసం వెళ్ళేవాడు. సో వన్ టైమ్ when Prabhupada was traveling in a train, two persons, they were waiting at the he was traveling in the first class compartment. First class compartment is like a room. Prabhupada వారు ఫస్ట్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నారు. ఈ ఫస్ట్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్ అంటే ఒక గది మాదిరి ఉంటుంది. ఆ గది బయట ఇద్దరు వేచున్నారు. 2 people are waiting outside the room. So then devotees asked them what is their purpose of waiting. భక్తులు వాళ్ళని అడిగారు ఎందుకు మీరు వేచున్నారని. అంటే then they said we need blessings from Swamiji. స్వామీజీ నుంచి మాకు ఆశీర్వాదం కావాలి. సో చాలాసేపు వేచి ఉండిన తర్వాత ప్రభుపాద గమనించారు. ఎప్పుడు తలుపు తెరుస్తూ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు నక్కి చూస్తూ ఉన్నారు. సో ప్రభుపాద వారు గమనించి వాళ్ళని లోపలికి పిలవమని చెప్పారు. వాళ్ళు లోపలికి వచ్చినప్పుడు then they asked Prabhupada, Swamiji, please bless us. వాళ్ళు లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ప్రభుపాద తోటి ఏమన్నారు, స్వామీజీ మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి అన్నారు. సో ప్రభుపాద వారు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ యూ వాంట్. సో ప్రభుపాద వారు ఏమడిగారు, ఏ రకమైనటువంటి ఆశీర్వాదం కావాలి మీకు. సో ఇది సత్సాధు అంటే ఈ రకంగా అడుగుతారు. ఇక్కడ కూడా చూడండి చైతన్య మహాప్రభు ఎవరినైనా కానీ ఆశీర్వాదం అడిగితే ఇచ్చేస్తారు ఆశీర్వాదం. కానీ ప్రభుపాద వారు అడుగుతున్నారు ఏ రకమైనటువంటి ఆశీర్వాదం కావాలని. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం చైతన్య మహాప్రభు ఏ రకమైనటువంటి ఆశీర్వాదం ఇస్తూ ఉన్నాడు. మీరెన్నడూ కూడా కృష్ణుని యొక్క పాదపద్మాలను మరవవద్దు. మీరు సర్వవేళలా కృష్ణుని యొక్క పాదాలని ఆశ్రయించి ఉండండి. మీ నోళ్లతోటి ఎప్పుడు ఆ కృష్ణుని యొక్క నామాలను కీర్తిస్తూ ఉండండి. ఇది నిజమైన ఆశీర్వాదం. మిగతా ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా అవి ఫలిస్తాయో ఫలించవో, కానీ ఇది ఈ ఆశీర్వాదం ఏదైతే ఉందో కృష్ణేర్ మతిరస్తు, ఇది కృష్ణేర్ మతిరస్తు అంటే ఆల్వేస్ థింక్ ఆఫ్ కృష్ణ, ఆల్వేస్ చాంట్ ద హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఇది నిజమైన ఆశీర్వాదం. దీనివల్ల మనకు అంతా మంచి జరుగుతుంది. కాన్స్టెంట్లీ హియర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, నిరంతరం మీరు కృష్ణ నామాన్ని వింటూ ఉండండి. మే లార్డ్ కృష్ణ బీ యువర్ లైఫ్ అండ్ వెల్త్. కృష్ణుడు మీ యొక్క జీవితము మీ యొక్క సంపద అగుగాక అని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. కృష్ణుడే మన జీవము, కృష్ణుడే మన సంపద అయితే మనకు దేనికి కరువు ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ లర్న్డ్ ఈజ్ ఎనఫ్. గౌరసుందరుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఆ విద్యార్థులకి, మీరింతవరకు ఎంతైతే నేర్చుకున్నారో అది సరిపోతుంది. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ ఫర్దర్ స్టడీస్. మళ్ళీ ముందు ఇంకా ఎక్కువ మనం చదువుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే సారాంశము ఆయన ఇచ్చేస్తూ ఉన్నాడు. కృష్ణుని గురించి సదా ఆయన చింతిస్తూ ఉండండి, కృష్ణనామాన్ని కీర్తిస్తూ ఉండండి, కృష్ణుని గురించి వింటూ ఉండండి, కృష్ణుని యొక్క పాదపద్మాల ఆశ్రయం తీసుకోండి. దట్స్ ఎనఫ్. దిస్ ఈజ్ ద రియల్ లర్నింగ్. మనం ఎంతో చదివి ఈ స్థితికి రానట్లయితే మన చదువంతా కూడా వ్యర్థమే. కృష్ణ భక్తుడు కానట్లయితే మన చదువుల వల్ల మనం కృష్ణ భక్తి దగ్గరికి, కృష్ణ భక్తికి ఆలోచించినట్లయితే మనం చదువుకున్న చదువంతా కూడా వ్యర్థమే. అందుకని ఇంత చదువుకున్నాను, ఈ చదువులన్నీ కూడా మనకు అక్కరకు రావు. శంకరాచార్యుల వారు కూడా అదే చెప్తున్నారు, భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాదే నైనై రక్షతి దుఃఖం కరణే. నీ పాండిత్యం నిన్ను కాపాడదు నాయన, నిన్ను కాపాడేదల్లా కూడా హరి భజన. అందుకని ఈ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు కూడా అదే చెప్తున్నారు ఈ విద్యార్థులకు, దేర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఫర్ ఫర్దర్ స్టడీస్. వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ లర్న్డ్ ఈజ్ ఎనఫ్. నౌ లెట్ us chant the names of Krishna together. అందుకని మీరు చదివింది చాలు, చదివింది సరిపోతుంది. ఇంకా ముందు మీరు ఎక్కువ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకని మనందరం కూడా సామూహికంగా ఆ కృష్ణ యొక్క నామాన్ని కీర్తిస్తాము. కృష్ణ భక్తిలోకి వచ్చేస్తే ఇంకా అతడు ఏమి చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. కృష్ణ భక్తిలోకి రావడమే జీవితం యొక్క పరమావధి. The students surrounded the Lord were overwhelmed and crying tears
as he mercifully continued speaking to them. ఎవరైతే విద్యార్థులు చైతన్య మహాప్రభు చుట్టుముట్టు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మాటలకి ముగ్ధులైపోయినారు. వాళ్ళ కళ్ళ నుంచి అసురుదారులు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి. తర్వాత గౌరసుందరుడు ఇంకా వాళ్ళతోటి బోధన చేస్తున్నాడు, వాళ్ళతోటి మాట్లాడుతున్నాడు. యు హావ్ స్టడీడ్ అండ్ లిసన్ ఫర్ మెనీ డేస్. చాలా రోజులు మీరు చదువుకున్నారు, చాలా రోజులు నా బోధనలు విన్నారు. నౌ లెట్ us chant the names of Krishna together to make everything complete. ఇన్ని రోజులు చదివినారు, ఇన్ని రోజులు నా నుంచి విన్నారు, కానీ ఇప్పుడు మనందరం కలిసి సామూహికంగా కృష్ణుని యొక్క నామాలను కీర్తిస్తాము. ఈ కృష్ణనామ కీర్తన సమస్తాన్ని సంపూర్ణంగా చేస్తుంది, మీ చదువుని కూడా సంపూర్ణం చేస్తుంది. సో ద స్టూడెంట్స్ ఆస్క్డ్, హౌ షుడ్ వి పెర్ఫార్మ్ సంకీర్తన? సో విద్యార్థులు ఎంతో ఉత్సుకతతోటి మహాప్రభుని అడుగుతున్నారు, ఈ సంకీర్తన ఎట్లా చేయాలి? ద సన్ ఆఫ్ సచి దెన్ పర్సనలీ థాట్ దెమ్ టు చాంట్ as follows. తర్వాత సచినందనుడు, ఆ గౌరసుందరుడు స్వయాన వాళ్ళకి చూపిస్తూ ఉన్నాడు, నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు ఈ సంకీర్తన ఎట్లా చేయాలని. హరి హరాయ నమ కృష్ణ యాదవాయ నమః, హరి హరాయ నమ కృష్ణ యాదవాయ నమః, యాదవాయ మాధవాయ కేశవాయ నమః, యాదవాయ మాధవాయ కేశవాయ నమః. గోపాల్ గోవింద రామ్ శ్రీమధుసూదన్, గోపాల్ గోవింద రామ్ శ్రీమధుసూదన్, గిరిధారి గోపీనాథ్ మదన మోహన్, గిరిధారి గోపీనాథ్ మదన మోహన్. హరి హరాయ నమ కృష్ణ యాదవాయ నమః, హరి హరాయ నమ కృష్ణ యాదవాయ నమః, యాదవాయ మాధవాయ కేశవాయ నమః, యాదవాయ మాధవాయ కేశవాయ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ రకంగా మహాప్రభు గౌరసుందరుడు స్వయాన ఆయన సంకీర్తన చేసి వాళ్ళకు చూపిస్తున్నాడు ఎట్లా మన నోటితోటి బిగ్గరగా ఆ కృష్ణుని యొక్క నామాన్ని తీసుకోవాలి, అదేవిధంగా చేతులు పైకి చాచి ఎట్లా శరణాగతి భావంతో మనం నృత్యం చేస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తించాలని ఆయన చూపిస్తున్నాడు. ఓ లార్డ్ హరి, ఓ లార్డ్ కృష్ణ, ఐ ఆఫర్ మై ఒబిసెన్సెస్ టు యూ. ఓ హరి, ఓ కృష్ణ, నా యొక్క వందనాలు నీకు అర్పిస్తూ ఉన్నాను. Who are known as Hari, Yadava, Gopala, Govinda, Rama and Sri Madhusudana. హే భగవాన్, నీవు అనేక నామాలతోటి తెలియబడతావు. నిన్ను హరి అంటారు, యాదవ అంటారు, గోపాల అంటారు, గోవింద అంటారు, రామ అంటారు, మధుసూదన అంటారు. ఈ రకంగా మనము సామూహికంగా భగవంతుని యొక్క నామాలను కీర్తించాలని చైతన్య మహాప్రభు విద్యార్థులందరికీ కూడా చూపిస్తున్నాడు. సో the Lord then demonstrated to his students the process for performing kirtana by clapping his hands while chanting. తర్వాత భగవంతుడు ఆ విద్యార్థులందరికీ కూడా స్వయాన చూపిస్తున్నాడు కీర్తన చేసేటప్పుడు ఎట్లా ఈ చేతులతోటి చప్పట్లు చరుస్తూ ఎట్లా మనం కీర్తన చేయాలని చెప్పి ఆయన స్వయాన చూపిస్తూ ఉన్నాడు. చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్పారు? దశ పంచమిలి నిజ ద్వారితే బసియా కీర్తన కరోహో సభే ఆతిథాలితీయ. 5-10 మంది ప్రతిరోజు ఇంటి గుమ్మం ముందర కూర్చొని చేతులతోటి చప్పట్లు ధరుస్తూ సంకీర్తన చేసుకోవాలి. ప్రతిరోజు చేయాల్సిన పని అది. నాట్ వన్స్ ఇన్ ఎ వీక్ గోయింగ్ టు ద టెంపుల్ అండ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ సండే ప్రోగ్రామ్. సో వారానికి ఒకసారి గుడికి వెళ్ళి సండే ప్రోగ్రాంలో పాల్గొంటే సరిపోదు. ప్రతిరోజు 5-10 మంది మన ఇంట్లో సభ్యులు కావచ్చు, ఇంటి చుట్టూరు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు, వాళ్ళందరితో 5-10 మంది కలిసి ఇంటి గుమ్మం ముందర కూర్చొని ప్రతిరోజు సంకీర్తన చేయమని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు అందరికీ సూచిస్తూ ఉన్నారు. అందుకని ఈ కీర్తన చేయాలి. శాస్త్రం కూడా అదే చెప్తా ఉంది. నృత్యతాం శ్రీపతేరగ్రే తాలికా వాదనేర్భృశం బుద్ధీయంతే శరీరస్థం సర్వే పాతక పక్షిణః. నృత్యతాం శ్రీపతేరగ్రే, రాధాకృష్ణుల ముందర, హరి మందిరంలో హరి ముందర మనము నృత్యం చేస్తూ
చేతులతోటి చప్పట్లు జరుస్తూ మనము బిగ్గరగా ఆయన యొక్క నామాన్ని కీర్తించాలని చెప్పి చెప్తాం. నృత్యతాం శ్రీపతేరగ్రే తాలిక వాదనేరు వృషం. బిగ్గరగా మనం ఆ నామాలు తీసుకుంటూ చేతులతోటి చప్పట్లు జరుస్తూ మనం ఆ భగవంతుని ముందు నృత్యం చేస్తూ ఈ సంకీర్తనలో పాల్గొనాలి. అయితే ఏమవుతుంది అట్లా చేస్తే? ఉద్దీయంతే శరీరస్థం సర్వే పాతక పక్షిణ. అనంతకాలంగా మన హృదయంలో పోగుబడినటువంటి మాలిన్యము, ఈ కల్మషాలు, అనర్థాలు, పాతకాలు, దాని ఏమంటారు పాతక పక్షులు, హృదయంలో పాతక పక్షులు మనల్ని కలవరపరుస్తూ ఉన్నాయి. ఈ పక్షులు ఉన్నంతకాలం మనం ప్రశాంతంగా మనశ్శాంతితోటి ఉండలేము, ఆనందంగా ఉండలేము. అందుకని అనంతకాలంగా పోగుబడినటువంటి పాతకాలు, ఈ పాతక పక్షుల్ని మనం పారద్రోలాలి ఈ సంకీర్తనతోటి. ఎప్పుడైతే చేతులతోటి చప్పట్లు జరుస్తూ నోటితోటి బిగ్గరగా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని తీసుకుంటూ ఎప్పుడైతే నృత్యం చేస్తూ ఆ హరిప్రీత్యార్థము, ఆ కృష్ణ ప్రీత్యార్థం మనం హరికీర్తన చేస్తామో అప్పుడు ఈ పాతక పక్షులన్నీ కూడా ఎగిరిపోతాయి అని శాస్త్రాలు సూచిస్తూ ఉన్నాయి. అదే విషయాన్ని స్వయాన మహాప్రభు ఆయన చేసి చూపిస్తున్నాడు. ఈస్ టీచింగ్ దెమ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మింగ్ కీర్తన బై క్లాపింగ్ హిస్ హ్యాండ్స్ వైల్ చాంటింగ్. ఈ నామాలు తీసుకుంటూ ఉండేటప్పుడు చేతులు చరుస్తూ ఈ కీర్తన చేయడం వాళ్ళకి చూపిస్తున్నాడు. ద సుప్రీం లార్డ్ ఆఫ్ కీర్తన personally chanted his own glories as his students surrounded him and chanted together with him. The supreme lord of kirtana, కీర్తన ప్రభు చైతన్య మహాప్రభు ఎవరు? కీర్తన ప్రభు. ఈ కీర్తన ప్రభు స్వయాన తన యొక్క నామ కీర్తన చేస్తున్నాడు, తన యొక్క వైభవం యొక్క కీర్తన చేస్తూ ఉన్నాడు, తన యొక్క నామరూప గుణలీల కీర్తన తానే చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ విద్యార్థులందరూ కూడా ఆయన గుమిగూడున్నారు. వాళ్ళు కూడా ఆయనతో కలిసి వాళ్ళందరూ ఆ భగవన్ నామాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అబ్సార్బ్డ్ ఇన్ ద స్వీట్ టేస్ట్ ఆఫ్ హిస్ ఓన్ హోలీ నేమ్, ద లార్డ్ రోల్డ్ ద డస్ట్, క్యాప్చర్డ్ బై ద పవర్ఫుల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద సౌండ్ ఆఫ్ హిస్ ఓన్ హోలీ నేమ్. ఈ పూర్తిగా ఈ భగవన్ నామంలో నిమగ్నమైపోయి నేలపైన పడి దొల్లాడుతూ, ఆ ధూళిలో పడి దొల్లాడుతూ చైతన్య మహాప్రభు ఆ హరినామం యొక్క శక్తివంతమైనటువంటి ఆ శబ్ద ప్రకంపనల యొక్క శక్తికి పూర్తిగా ఆయన బద్ధుడైపోతూ, ఆకర్షితుడైపోతూ ఆయన కీర్తన చేస్తున్నాడు. అంటే మైమరిచిపోయి గౌరసుందరుడు ఈ కీర్తన చేస్తున్నాడు. హీ రిపీటెడ్లీ ఫెల్ డౌన్ హియర్ అండ్ దేర్ వైల్ క్రయింగ్ అవుట్, చాంట్ చాంట్. ద ఎర్త్ క్రాక్డ్ అండర్ ద వెయిట్ ఆఫ్ హిస్ రిపీటెడ్ ఫాల్స్. పదే పదే ఆయన పడిపోతూ ఉన్నాడు, స్పృహ తప్పి పడిపోతూ ఉన్నాడు, దొల్లుతూ ఉన్నాడు, ఆ ధూళిలో దొల్లుతూ ఉన్నాడు. అందరినీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తించమని పిలుపునిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన పదే పదే ఆయన కింద పడిపోతూ ఉంటే ఆ భూమి బద్దలైపోతూ ఉందనట ఆయన బరువుకి. సమస్త లోకాన్ని సృష్టించి వాటిని పాలించేటువంటి స్వామి ఆయన కీర్తనలో పడుతూ ఉంటే ఆ భూమి ఎట్లా భరించగలుగుతుంది? భూమి బద్దలైపోతూ ఉంది. ఆయన యొక్క విరహము అంత తీవ్రత కలిగి ఉన్నది. Hearing the sound of the uproarious kirtan, all the inhabitants of Nadia came running to the Lord's residence. ఈ కీర్తన యొక్క గర్జన, కీర్తన యొక్క బిగ్గర శబ్దములు ఎప్పుడైతే ఈ నదియా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పురవాసులు లేకపోతే ఆ గ్రామవాసులు వాళ్ళు విన్నప్పుడు ఏమిటి శబ్దం అని చెప్పి, అంత గొప్ప శబ్దం ఏమిటిదని చెప్పి వాళ్ళు పరుగు పరుగున గౌరసుందరుని యొక్క ఇంటికి వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు. ఆల్ ద వైష్ణవాస్ హూ లివ్డ్ నియర్ బై ఆల్సో ఇమ్మీడియట్లీ కేమ్ అండ్ సా హిమ్ ఓవర్వెల్మ్డ్ విత్ ఎక్స్టసీ. తర్వాత ఇంటి చుట్టూరు ఉన్నటువంటి వైష్ణవులు, ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళందరూ కూడా పరుగు పరుగున తక్షణమే గౌరసుందరు ఇంటికి వస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు ఏ రకంగా ఈ తన్మయత్వంలో ఈ గౌరసుందరుడు పూర్తిగా మైమర్చిపోయి ఈ కీర్తనలో పాల్గొనేటువంటి దృశ్యాన్ని వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు. దే ఫెల్ట్ దే హ్యాడ్ నెవర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎనీథింగ్ మోర్ వండర్ఫుల్. వాళ్ళందరికీ ఏమనిపించిందనంటే ఇంతకు మునుపెప్పుడు కూడా ఇంత అద్భుతమైనటువంటి అనుభూతి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చవి చూడలేదు, అనుభవించలేదు అన్నట్లు వాళ్ళకి అనుభూతి కలుగుతాం. ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి దృశ్యం చూడలేదు, ఇటువంటి అనుభవం వాళ్ళకి లేదు. ఎందుకంటే అప్పుడెప్పుడే ఈ సంకీర్తన ప్రారంభమవుతా ఉంది. ఈ గౌరంగ సుందరుడు, గౌరంగ మహాప్రభు ఈ సంకీర్తన ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాడు ఈ ఉద్యమాన్ని. అందుకని వాళ్ళకి అది
ప్రథమ అనుభవంగా ఉండిపోయింది. చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. దే బికేమ్ ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ అట్ హార్ట్. ఈ సంకీర్తన చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళ హృదయంలో ఎంతో సంతృప్తి కలుగుతా ఉంది. థింకింగ్ నౌ కీర్తన్ హ్యాస్ బీన్ ట్రూలీ ఇనాగరేటెడ్ ఇన్ ద టౌన్ ఆఫ్ నదియా. వాళ్ళందరూ అనుకుంటూ ఉన్నారు, అమ్మయ్య ఇప్పటికీ ఇంతకాలానికి కీర్తన ఈ నదియ పట్టణంలో లేకపోతే ఈ నదియ ప్రాంతంలో ఉద్ఘాటన చేయబడింది అని వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో ఆనందించారు. వాట్ ఎల్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఇస్ దేర్ టు బి ఫౌండ్ సచ్ రేర్ డివోషన్. ఇంత అరుదైనటువంటి భక్తి ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ మనం కనుగొనబోతాము? సంకీర్తన మన నదికి వచ్చింది. ఈ ప్రపంచంలో ఇంకెచ్చట ఏ ప్రదేశంలో మనకింత అరుదైనటువంటి భక్తి మనము చూడగలుగుతాము? సో ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఐస్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్డ్ బై ద సైట్ ఆఫ్ సచ్ డివోషన్. ఇటువంటి భక్తి ప్రదర్శన చూస్తూ ఈ కన్నులు పునీతమవుతూ ఉన్నాయి. ఈ కన్నుల యొక్క పరిపూర్ణత ఇది. అక్షిణోఫలం దర్శనం హి, తనోఫలం గత్రసంగ, జిహ్వాఫలం కీర్తనం హి. ఈ రకంగా నోటి యొక్క పరిపూర్ణత ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను కీర్తన చేయడం, ఈ స్పర్శ యొక్క పరిపూర్ణత ఆ విశుద్ధ భక్తుల యొక్క పాదపద్మ సేవ చేసుకోవడం, వాళ్ళ యొక్క స్పర్శ ద్వారా అది పరిపూర్ణమవుతుంది. కళ్ళ యొక్క పరిపూర్ణత ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనం చేసుకోవడము. అందుకని వీళ్ళు అనుకుంటూ ఉన్నారు, ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఐస్ ఇస్ ఫుల్ఫిల్డ్ బై ద సైట్ ఆఫ్ సచ్ డివోషన్. ఇంతటి భక్తి ప్రదర్శన ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది. ఈ భక్తి ప్రదర్శన ద్వారా మన యొక్క కళ్ళు పునీతమైపోయినాయి. మన కళ్ళు విందుగా ఉన్నది. కళ్ళు పరిపూర్ణమవుతూ ఉన్నాయి. కళ్ళు ఉండేదే దానికోసం. అందుకని భగవంతుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు ఈ ఇంద్రియాలు అనేది మనం ఆలోచించాలి. He has given eyes, he has given nose, he has given ears, he has given mouth, he has given tongue, he has given the sense of touch. For which purpose? భగవంతుడు మన కళ్ళు ఇస్తూ ఉన్నాడు, చెవులు ఇస్తూ ఉన్నాడు, నాసికము, నాలుక, నోరు, స్పర్శ ఇవన్నీ దేని కొరకు? కళ్ళతోటి ఆ భగవంతుని దర్శనం చేసుకోమని, చెవులతోటి ఆ భగవంతుని యొక్క నామరూప గుణలీల కీర్తనలను వినమని, నోటితోటి ఆ భగవంతుని యొక్క నామరూప గుణలీలను కీర్తించమని, నాలుగుతోటి ఆ భగవత్ ప్రసాదాన్ని రుచించమని, స్పర్శతోటి భగవద్భక్తులకి సేవ చేసుకోమని, ఆ భగవంతునికి భగవద్భక్తులకి సేవ చేసుకోమని ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దిస్ ఈస్ ద పర్పస్. అంబరీషుడు చాలా చక్కగా శ్రీమద్ భాగవతంలో ఆయన వివరిస్తాడు. ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అంగాన్ని ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నియుక్తం చేస్తూ అంబరీషుడు గొప్ప రాజు. ఆయన చక్కటి 3 శ్లోకాల ద్వారా ఆయన తెలియజేస్తున్నాడు. సవై మన కృష్ణ పాదార విందయో వచాంసి వైకుంఠ గుణానువర్ణనే శృతౌ చకారాచ్యుత సత్కతో దయే కరో హరిర్మందిర మార్జినాదిషు. ఈ రకంగా ఈ శ్లోకాలు, ఇదొక సపరేట్ సబ్జెక్ట్. ఇది ఈ రకంగా చాలా చక్కగా మనసు ఎప్పుడు కూడా హరిచింతనలో ఉండాలి. చేతులతోటి ఆ హరిమందిరాలు శుభ్రపరచాలి, కర్ణములతోటి ఆ హరికీర్తనలు వినాలి, నోటితోటి ఆ హరికీర్తన చేయాలి. ఈ రకంగా అంబరీషుడు ఆయన ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నాడని ఆ శ్లోకాలు వివరిస్తాయి. అందుకని వీళ్ళందరూ అనుకుంటూ ఉన్నారు, ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఐస్ ఈస్ ఫుల్ఫిల్డ్ బై ద సైట్ ఆఫ్ సచ్ డివోషన్. ఇంతటి భక్తి ప్రదర్శన చూసి కళ్ళు పరిపూర్ణమైపోతూ ఉన్నాయి, కనులు విందుగా ఉన్నది. దిస్ విశ్వంబర వాజ్ ద అల్టిమేట్ limit of all arrogance, and now we see in him a love of God that is rare even for persons like Narad Muni. ఇంతకు ముందు వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు. అది భక్తి శక్తి. భక్తి అనేది ఒక వ్యక్తిని ఎట్లా మరుస్తుంది అనేది చాలా ఆశ్చర్యం. అది ప్రభుపాద్ వారు చూడండి, పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి ప్రభుపాద్ went to these western countries and he changed all these mlechas and yavanas into Krishna bhaktas. ఈ భక్తితోటి ఎవరు సంపర్కంలోకి వచ్చినా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మారిపోతారు. అందుకని ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం. ఆ కృష్ణనామ కీర్తన ఎట్లా వ్యక్తుల్ని ప్రభావితం చేస్తుంది, ఎట్లా వ్యక్తుల యొక్క మనస్సును శుభ్రపరుస్తుంది, మనస్తత్వాలు మార్చేస్తుంది. ఇది చాలా విచిత్రం. ఇది వీళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారు. ఈ విశ్వంబరుడు ఇంతకు ముందు విపరీతమైనటువంటి కటువుగా ప్రవర్తించేవాడు, చాలా తులవ,
వెరీ అరగంట్. ఎవరు? ఈ గౌరసుందరుడు. అందరినీ, ఊరిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ ఆట పట్టించడమే ఈయన పని. స్త్రీలని, పురుషుల్ని, వృద్ధుల్ని, పిల్లల్ని అందరినీ ఆట పట్టించేవాడు. విశ్వంబరుడు వస్తున్నాడంటే వాళ్ళకి భయం. హీ వాజ్ ద అల్టిమేట్ లిమిట్ ఆఫ్ ఆల్ అరగెన్స్. అన్ని రకాలైనటువంటి వికృతమైనటువంటి, క్రూరమైనటువంటి, కఠినమైనటువంటి పనులు చేసేవాడండి ఆయన. అట్ నౌ we see the same person, we see in him a love of God. అదే వ్యక్తిలో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఆ భగవత్ ప్రేమ నిండిపోయి, ఇంతకుముందు అరగెన్స్ నిండిపోయి, ఏం చెప్తున్నారు? అల్టిమేట్ లిమిట్ ఆఫ్ అరగెన్స్ ఉండిందంట. పూర్తిగా కటువుగా ఉండేవాడు. అంటే అది కూడా ఒక లీల. వాళ్ళందరూ కూడా ఆనందించేవాళ్ళు. కానీ ఒక రకమైనటువంటి ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చేసింది. అదే గౌరసుందరుడు, అదే విశ్వంబరుడు ఇప్పుడు చూస్తే ఆ భగవత్ ప్రేమతో హృదయం అంతా పూర్తిగా నిండి ఆయన కీర్తన చేస్తూ ఉంటే ఎంత కనులు విందుగా ఉందని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? హీఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ మోర్ దాన్ నారద ముని. వాళ్ళందరూ అనుకుంటారు నారద ముని కన్నా ఎక్కువగా ఈయన భక్తి, ఆ భగవత్ ప్రేమను ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడు. నారదుడికే ఇంతటి భక్తి ప్రదర్శన సాధ్యం కాదేమో, అది వాస్తవమే. అది ఎందుకంటే స్వయం భగవంతుడు గౌరసుందరుడు ఆయన భక్తి చేసినా కానీ అది సర్వోత్తమంగా ఉంటుంది. దట్ విల్ బి ద అల్టిమేట్ ఎగ్జిబిషన్ ఆఫ్ డివోషన్. అందుకని స్వయాన భగవంతుడే భక్తి ప్రదర్శన చేస్తే అంతటి భక్తిని ఎవరు ప్రదర్శించగలరు? ఎవరికి సాధ్యమవుతుంది? అందుకని వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు నారద మునిలో కూడా ఇటువంటి భగవత్ ప్రేమ తన్మయత్వం మనం చూడలేమేమో, అంతటి భగవత్ ప్రేమ తన్మయత్వాన్ని ఆయన ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడని ఆనందిస్తున్నారు. ఆఫ్టర్ ఏ వైల్ లార్డ్ విశ్వంబర రీగెయిన్డ్ హిస్ ఎక్స్టర్నల్ కాన్షియస్నెస్, బట్ స్టిల్ హీ కంటిన్యూలీ చాంటెడ్ ఓన్లీ ద హోలీ నేమ్ ఆఫ్ కృష్ణ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే హరే, హరే రామ, హరే రామ, రామ రామ, హరే హరే. కొంత సమయానికి ఈ విశ్వంబరుడు ఈ బాహ్య చైతన్యంలోకి వస్తూ ఉన్నాడు. బాహ్య చైతన్యంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంతకుముందు ఆ సాత్విక వికారాలు ఎప్పుడైతే వచ్చేస్తాయో, ఆ ప్రభావంలో ఉంటామో, అప్పుడు ఈ బాహ్య ప్రపంచం గురించి మర్చిపోతాం. కళ్ళ నుంచి అసురుదారులు ప్రవహించడము, కంఠము గద్గద స్వరం పలకడము, శరీరం అంతా రోమాంచితం కావడము, నవ్వడము, ఏడవడము, దొల్లడము, ఇవన్నీ సాత్విక వికారాలు. దాంట్లో ఉన్నప్పుడు బాహ్య ప్రపంచంలో ఉండము, ఎవరు మన చుట్టూ ఉన్నారు, మనం ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నామో అంతా కూడా పూర్తిగా మర్చిపోతాం. అటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు విశ్వంబరుడు. వీళ్ళందరూ వచ్చి చూసేసరికి విశ్వంబర గౌరసుందర అటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు. చిన్నగా ఆయన మళ్ళీ బాహ్య చైతన్యంలోకి వచ్చినాడు. ఈ బాహ్య చైతన్యంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా నిరంతరము ఆ కృష్ణుని యొక్క పవిత్ర నామాన్ని, దివ్య నామాన్ని కీర్తిస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన. ఇది ఈరోజు సత్సంగ కార్యక్రమం యొక్క విశేషము. అందుకని మహాప్రభు చెప్తున్నారు, మీ చేతులతోటి చప్పట్లు జరుస్తూ నృత్యం చేస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తించాలి, ఈ రకంగా సంకీర్తన చేయాలని చెప్పి మహాప్రభు స్వయంగా ఆయన వాళ్ళందరికీ కూడా చూపిస్తూ వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ రకంగా చిన్నగా ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని శ్రీమాన్ మహాప్రభు గౌరసుందర విశ్వంబర దాన్ని ఉద్ఘాటన చేస్తూ ఉన్నాడు. సో రేపు we will discuss another topic. So Mahaprabhu is saying to all those assembled that I am your servant. రేపు సత్సంగంలో మనం ఏ అంశం చర్చించుకోబోతున్నామంటే, అక్కడ ఉపస్థితమైనటువంటి వ్యక్తులు, భక్తులు అందరికీ కూడా మహాప్రభువు చెప్తూ ఉన్నారు, సూచిస్తూ ఉన్నారు, నేను మీ అందరి యొక్క సేవకుడిని అని ఆయన చెప్తున్నారు. ఇది రేపటి సత్సంగ కార్యక్రమంలో మనం ఈ అంశం గురించి తెలుసుకుందాం. హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే. శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు की, श्रीमान गौर सुंदर की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि.